नवम स्कंद षष्ठ अध्याय श्री शुक उवाच हे एबे शुण नरनाथ कहवा वंशानुचरित से अम्बरीश पुत्र तिनि विरूप केतु नाम घेनि शंभु तृतीय पुत्र नाम शेष गुणे पुण्य धाम विरूप पुत्र पृष्ठ दोष रथी तर ताहार वंश से रथी तर पुत्रिक उपाय कला जे अनेक केवे पुत्रता नईला अंगिरा तुले विचारिला बोइला मोर पत्नी गर्भे संतति कर तुम्भे भावे क्षेत्रेय पुत्र हेउ मोर पुत्र दुख जाऊ पार मते राजार वचने अंगिरा करी गर्भधाने सत कुमर ब्रह्म तेजे जन्मिले अंगिरांक बीर्जे से पुणी क्षत्रिय होइले क्षत्रिय क्षेत्रे उपजिले हे मनुर छिंकुनाशा बिले इक्ष्वाकु जन्म लभिले से इक्ष्वाकुर वंश जेते कहवा शुण एक चिते होइले सतेक कुमर तांक मध्य वंशधर विकुक्षी निमिदंड नामे अति प्रशस्त गुण ग्रामे तिनि पुत्र आदि जेते राजा होइले जगते पूर्वे जे पंच आर्यावर्ते राजा होइले तार पुत्रे ए प्रथमे तार पंचविंश मध्य होइले 50 एमते पुत्रे पुत्रे तार पृथ्वी भांगे नृपवर ए हेला से नृपति केसरी तदंते शुणदंडधारी इक्ष्वाकु पुत्र श्राद्ध दिने विकुक्षी गाई सन्निधाने बोइला वन्य पशु गण मो पितृ श्राद्ध अर्थे आण तक्षणे पित्रा आज्ञा पाई पशिला घोर बने जाई ए सबर गण तुले लीला अनेक पशु बोध कला श्राद्ध को जेते योग्य मास तहिर मध्य एक शश अरण्य पथ श्रम पाई क्षुधारे चाली न पारई शशा गोटिए मात्र पोड़ी अग्रे भखिला धर्म उड़ी से जेतेक पशु थिला पिता समीपे नहीं देला से पुणी वशिष्ठ को राई आनंद मनरे बोलई ए पशु मासे श्राद्ध कर एमंत शुणी मुनिवर वशिष्ठ राजा वाक्य शुणी से कथा जोग बले जाणी बोइला राजा मुकु चाहि प्रक्षण योग्य ए नई देवता पितृ अर्थे मांस केमते देवा अवशेष तोर कुमोर क्षुधा अर्थे शशाए भखिला वनस्ते बने भखिला अग्रभाग ए मांस श्राद्धे नुहे योग्य एमंत गुरुवाक्य शुणी कोपे बोलो इनु पवणी ए पुत्र पापिष्ट पामर या राजु कर दूरम तक्षणे राजार वचने पुरु बाहर कले जने फाकु विप्रंक चरणे सुसेवा कले अनुक्षणे जगरे देह त्याग कला परम ब्रह्म से मिलिला विकुक्षी पुत्र मृत्यु परे पुणी से मिलिला राजरे पृथ्वी शासन से कला यज्ञ हरि को आराधिला साध नाम तार ख्यात जगते होइला विदित साध पुत्र पुरंजय नाम ता हुए इंद्रव तेणु अद्भुत कार्य कला काकुस्थ नाम ता होइला एमत शुकवाक्य शुणी बोले परीक्षण पवणी ए काकुस्थ नाम ता केमते कथा कह मुनि मते शुकवच मुनि बोलंती शुण राय देव जे असुरंक भये देवदानव कृत जुगे जुग आरंभ कले आगे ए गुरु को पूछिले गुपते संग्रामे जिणीबु केमते बोलई अंगिरा कुमर पुरजय को जोधा कर तार नार चेरी पुगणे बेगे भाजिबे घोर रणे ता शुणी देव तस हेले पुरुंजय को निमंत्रिले से पुणी देव वाक्य शुणी कपाळे देइबेनि पाणी ए बोलो इंद्र कंधे बसी संग्राम करी विसाहसी रहिले युद्ध नाही मोर एमत शुणी ता उत्तर स्वीकार कले देवगणे इंद्र मिलिले तत्क्षणे संग्रामे वृषरूप होई पुरंजय कंधे आरोही स्तुतिकरणे देवगणे मिलिले ताहार चरणे अभेद सेना देहे भरी धनु नाराच हस्ते धरी निर्भय इंद्र कंधे रही तक्षणे विष्णु तेज बही पश्चिम दिगे बेगे गला असुर भुवने मिलिला ए रुंधिला देवंकर रथ छिद्र नभ ए मरुत ए देवदानव घोर रण होइला लोमोहर षण असुरे नाना शस्त्र धरी रहिले समर आवरी ताहार बाण अग्नि प्राय पड़िला असुरंक दे समरे रही न पारिले पलाई निज पुरे गले असुर बल रणे जिणी समरे धन रत्न आणी इंद्र को देई सर्वधन तोषिले विबुधंक मन इंद्रादि देवे विष्णु बोले काकुस्थ नाम ताकु देले एणु ता नाम भोराजन कहिलु कलु जे प्रसन्न तदंते शुण भोराजन वंशानुचरित विधान ए अनेना पुरंजय सुत पृथु ताहार वीर्ये जात तार तनय विश्वगंधर पुत्र चंद्र तासुतेजुवा नासो नाम श्रीवंत ताहार नंदन ए श्रीवंतपुर जे निर्माई शपथ दीपे राजा होई तार कुमर बृहदस्थ कुबलया सुतार वंश 21 सहस्र सुत ताठारु होइले संभूत राजा उत्तरंक रहिते पुत्र को घेणीण संगते से धुंदु संगे रण करी रणे ताहार प्राण हरि ए धुंदु असुर जेणु बधी तेणु धुंदु मार प्रसिद्धि
ଏ ଧୁନ୍ଦୁମୁଖରୁ ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ସେ ଜଳିଲା। କୁବଳୟାର ପୁତ୍ରଗଣ ସେତେ ଯେ ହୋଇଲେ ଦହନ। ରହିଲେ 3 ଜଣ ଶେଷ, ଦୃଢ଼ାଶ କପିଳ ଭଦ୍ରାସ। ଏ ଦୃଢ଼ାଶ ତନୟ ହର୍ଯୋଷ, ନିକୁମ୍ଭ ତାହାର ଔରସ। ନିକୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ବହୁଳାସ, ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ ତାର ଯଶ। ଏ କୃପାସ ନାମେ ତାର ସୁତ, ତାର ତନୟ ସେନଜିତ। ତାସୁତେ ଯୁବାନାଶ ନାମେ, କେବେ ନ ରହିଲା ଗ୍ରାମେ। ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦୁଃଖ ମନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ଗଲା ବନେ। ସତେକ ପତ୍ନୀ ତାର ତୁଲେ, ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ। ଦେଖି ସତେକ ତାର ନାରୀ, ମୁନି ସକଳେ ଦୟା କରି। ରାଜାର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ, ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ ସମସ୍ତେ। କଳସେ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଭରି, ଗର୍ଭର ଅର୍ଥେ ମନ୍ତ୍ର ବାରି। ଯଜ୍ଞଶାଳରେ ଘଟ ଥୋଇ, ସକଳେ ନିଦ୍ରା ଗତେ ମୋଇ। ଏମତେ ରାତ୍ରେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ, ରାଜା ତୃଷିତ ଅନ୍ତରାଳେ। ସହି ନ ପାରି ତୃଷାରତେ, ଜଳ କଳସ ଘେନି ହସ୍ତେ। ଦେଖିଲେ ସକଳେ ଅଜ୍ଞାନ, ତୃଷିତେ କଲେ ଜଳପାନ। ଏମତେ ପାଇଲା ରଜନୀ, ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ସର୍ବମୁନି। ଉଦୟ କାଳେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରେ, କୁମ୍ଭ ଘେନିଲେ ବେନି କରେ। ଦେଖିଲେ କୁମ୍ଭେ ଜଳ ନାହିଁ, ଚକିତେ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ। ବୋଲନ୍ତି ପାଇ ମନେ ଭ୍ରମ, କେ ପ୍ରାଣୀ କଲା ଏଡ଼େ କର୍ମ। ମନ୍ତ୍ରିତ ପୁଂସ ବନବାରି, କେ ପାନ କଲା ତୃଷା ଭରି। ତକ୍ଷଣେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି, ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି। ରାଜା ବୋଲଇ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନେ, ତୃଷା ତୋଷିଲି ଜଳପାନେ। ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବିସ୍ମୟୀ, ବୋଇଲେ ଦେବ ମାୟାଇ। ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଦଇବ ଅଧୀନ, ମାୟାର ବଳେ ହତ ଜ୍ଞାନ। ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ, ଗର୍ଭ ଧଇଲୁ ଏବେ ତୁଇ। ଏବେ ତୁ ଜୀବନ ସମ୍ଭାଳ, ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ କାଳ। ଏମତେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କାଳେ, ରାଜା ଉଦରେ ବାହୁବଳେ। ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷି ବିଦାରିଲା, ତକ୍ଷଣେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ନ ମଲା ପୁଣ୍ୟ ବଳେ, ଦେଖନ୍ତି ଉଭାରି ସକଳେ। କାନ୍ଦଇ କ୍ଷୀର ପାନ ଅର୍ଥେ, ତା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଦୟା ଚିତେ। ବୋଲଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନାଇ, ରାଜାର ସ୍ତନ ଯୁଗ ନାହିଁ। ସୁଧାରେ ଲୋଡୁ ଅଛି କ୍ଷୀର, ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନିଜ କର। ଅଙ୍ଗୁଳି ତାର ମୁଖେ ଦେଲା, ତକ୍ଷଣେ କ୍ଷୁଧା ତା ହରିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ତାକୁ ଚାହିଁ, ହୋଇଲି ତୋହର ମୁଁ ଧାଇ। ତୁଜେ ହୋଇଲୁ ବଳବନ୍ତା, ତେଣୁ ତୋ ନାମ ମାନଧାତା। ସେ ପୁଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ପାଳଇ ସପ୍ତ ଦୀପାମୟୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାକୁ ବର ଦେଲେ, ଅଜୟ ହୁଅ ଶ୍ରୀ ବୋଇଲେ। ସେ ପୁଣି ନିଜ ତପ ବଳେ, ଅବନୀ ପାଳଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାହାର ଯେତେ ଶତ୍ରୁଗଣ, ଭୟେ ପଳାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ରଣ। ଏଣୁ ସେ ନିଜ ତେଜ ଧାମ, ପାଇଲା ଶତ୍ରୁଜିତ ନାମ। ରାବଣ ଆଦି ରିପୁ ଯେତେ, ତ୍ରାସନ୍ତି ତା ବସିଲା ପଥେ। ଏମତେ ଯୁବନାଶ ବଳା, ଅନେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ କଲା। ତାରିପୁ ନାହିଁ ଏ ଶୟଳେ, ବସିଲା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବଳେ। ଅନେକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଯେ ତୋଷିଲା। ଯେ ହରି ସର୍ବଦେବମୟେ, ସର୍ବେ ବର୍ଷନ୍ତି ଯାର ଦେ। ସେ ହରି ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ କରି, ସୁଖେ ପାଳଇ ବସୁନ୍ଧରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଯେତେ ଦୂର, ପବନ ସେଠାରେ ସଞ୍ଚାର। ମାନ୍ଧାତା ଯେତେ ଦୂର ରାଜା, ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜା। ସେ ପୁଣି ଶଶ ବିନ୍ଦୁ ଘରେ, କନ୍ୟା ଲଭିଲା ସ୍ୱୟଂବରେ। କନ୍ୟା ଇନ୍ଦୁମତୀ ନାମ, ରୂପରେ ଅଟେ ଅନୁପମ। ତାହାର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର 3, ଜନ୍ମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଘେନି। ଏ ପୁରୁକୁଶ ଯେ ଅମ୍ବରୀଶ, ଏ ଆଦି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶେଷ। ହୋଇଲେ 50 ଦୁହିତା, ଉତ୍ପତ୍ତି କଲା ମାନଧାତା। ଯେ କନ୍ୟାଗଣକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତା। ଏ ବିବାହ କଲେ କନ୍ୟାଗଣ, ସେ କଥା ଏକ ମନେ ଶୁଣ। ତୋହରି ଋଷି ବୃନ୍ଦାବନେ, କାଳନ୍ଦୀ ଜଳେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ତପ କରନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ଏମତେ କିଛି କାଳ ଅନ୍ତେ। ସମାଧି ଭାଜିଲା ଚଞ୍ଚଳେ, ସ୍ଥିରେ ଚାହିଁଲେ ନଦୀ ଜଳେ। ଦେଖିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟେ, ରୋହିତ ଖେଳଇ ଆନନ୍ଦେ। ବାଳକମାନେ ତା ସଙ୍ଗରେ, କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ପୃଷ୍ଠ ପୁଚ୍ଛ ଶିରେ। ଏମନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନେ, ଖେଳନ୍ତି ମୁନି ସନ୍ନିଧାନେ। ତୋହରି ମୁନି ତାହା ଚାହିଁ, ଲାଳସ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରଇ। ଦେଖ ଏ ରୋହିତର ଭାଗ୍ୟ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟେ ସୁଖ ଭୋଗ। ମୁଁ ଏବେ କରି ଗୃହାଶ୍ରମ, ସାଧିବି ଗୃହ ମେଧି ଧର୍ମ। ସେ ବିଚାରି ତପ ଛାଡ଼ି, ଗୃହ କରଣେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି। ମାର୍ଗେ ଚଳନ୍ତେ ସେ ବିଚାରି, ବିବାହ ଅର୍ଥେ ମନ ଧରି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଭଲେ, ଦାରା ପରିଗ୍ରହ ନ କଲେ। ଏତେ ବିଚାରି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ମିଳିଲେ ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ। ମୁନି ଆଗମ ରାଜା ଦେଖି, ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଅତିଥି ମତେ ପୂଜା କଲା, ଆସନ ଦେଇ ବସାଇଲା। ବିନୟ ଭାବେ ପୁଚ୍ଛା କରି, ତା ଜାଣି ମୁନି ସଉଭରି। କହିଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ, ବିଭା କରାଅ ମତେ ତୁହି। ଗୃହେ ଜନ୍ମିଲା ମୋର ମନ, କନ୍ୟାଏ ମତେ ଦିଅ ଦାନ। ମୋହର ସନ୍ତତି ହୋଇଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମ ରଖିବୁ ତୁ ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି, ରାଜା ବିଚାରେ ମନେ ଗୁଣି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅତି ବୃଦ୍ଧ, ଗୃହ କରଣେ କଲା ସଦନ। ମୋର ଦୁହିତା ଅତି ସୁଖୀ, ଏହାକୁ ଦେଲେ ହେବ ଦୁଃଖୀ। ନଦେଲେ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ଏତେ ବିଚାର ମୁନି ଚାହିଁ। ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ, ମୁନି ଶୁଣ ଯାହା କହି। ଏ 50 କନ୍ୟା ଅଛି ମୋର, ଅନ୍ତପୁରକୁ ବିଜେ କର।
ଯେ କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ବରିବ ସୋମତେ କରି ପ୍ରିୟ ଭାବ ସେ କନ୍ୟା ଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଇଁ ହେମନ୍ତ ରାଜା ସତ୍ୟ ପାଇ ମୁନି ଉଠିଲେ ତ ଶୋଇ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ରାଜା କହି ବୋଇଲା ଘେନି ଯାଅ ତୁଇ ଯେ କନ୍ୟା ବରିବ ଏ ବର ଦେବ ହିଁ ସତ୍ୟ ଏ ମୋହର ଦ୍ୱାରପାଳର ହସ୍ତ ଧରି ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ସବୁ ଭରି ମିଳିଲେ କନ୍ୟାକ ମନ୍ଦିରେ ମାୟା ମୋହନ କଳେବରେ ଏ ରୂପେ କନ୍ଦର୍ପ ତେଜ ଗଞ୍ଜେ ଜଗନ୍ମୋହନ ତେଜ ପୁଞ୍ଜେ କନ୍ୟାକୁ ଚାହିଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଙ୍ଗୁଳି ସଂକେତ କପୋଳ ବୋଲଇ କନ୍ୟା ମୁଖ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସଙ୍ଗତେ ଆଣି ଅଛୁ ବର ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭେ ବର ଏକଇ କନ୍ୟା ଦେବେ ଦାନ ଅଧିକେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ କନ୍ୟା ଏ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ନୟନ ପିଛା ନ ଚଳଇ ଏ ସର୍ବେ ଉଛନ୍ତି ତାର ସଙ୍ଗ ଅନଳ ଯେସନେ ପତଙ୍ଗ ଏକ ଆରେକ ଆଗ ହୋଇ ବୋଲନ୍ତି ମୋର ବର ଏଇ ମୁହିଁ ବରିଲି ଆଗେ ବର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ଏ ମୋହର ଏମନ୍ତ ଏକୁ ଆରେ ବାଦେ ମୁନିକୁ ବରିଲେ ଆନନ୍ଦେ ତକ୍ଷଣେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଗଲା ନୃପତି ଆଗେ ଜଣାଇଲା ବୋଲଇ ବିଧାତାର ମାୟା କେ ଅନ୍ୟ କରିପାରେ ତାହା ଦୈବ ବଳ ଆକର୍ଷଣେ ସର୍ବେ ବରିଲେ ବରପଣେ ଶୁଣି ତାହାର ମୁଖବାଣୀ ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ନୃପମଣି ଆନନ୍ଦେ କନ୍ୟା ଦାନ କଲା ଅନେକ ଯୌତୁକ ଦେଲା 50 କନ୍ୟା ବିବାହ କରି ପୁରୁ ବାହାର ସବୁ ଭରି ଏ ସମ୍ପଦ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ବଳେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚଳେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଭୋଗ କଲେ ଅନେକ ପୁତ୍ର ନାତି ତୁଲେ ଯେ ଭୋଗ କଳ୍ପେ ତାଙ୍କ ମନେ ତକ୍ଷଣେ ମିଳି ସନ୍ନିଧାନେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ଭୋଗ ଆଦି ଅତୁଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେମନ୍ତ ଭୋଗ ଅନୁଦିନେ ବିହାର ପୁଷ୍ପିତ କାନନେ ହେମନ୍ତେ ଭୋଗ କାଳ ଗଲା ବୈରାଗ୍ୟ ମନେ ଉପୁଜିଲା ନିଜ କପାଳେ ହସ୍ତ ମାରି ତାପେ ବୋଲନ୍ତି ସବୁ ଭରି ଏ ଦୈବ ବଳ ଦେଖ ମତେ ତପ ମୁଁ କଲି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥେ ଜଳେ ଅନାଇ ମିନ ବସେ ଜ୍ଞାନ ହାରିଲି ସଙ୍ଗ ଦୋଷେ ଏବେ ମୁଁ ଲଭିଲି ଅନେକ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ନରକ ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ଏକାନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ପଶିଲା ବନସ୍ତେ ପତ୍ନୀ ସମେତେ ତପଦାୟୀ ଅନ୍ତେ ଲଭିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଆତ୍ମା ହିତେ ବାଣୀ ଏଣେ ଭକତ ପରମାଣୀ ନବମ ବଂଶାନୁଚରିତ କହିଲେ ଦ୍ୱିଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ ସହିତଂ ବୟାସିକ୍ୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ସୌଭରି ऋषि चरिते नाम षष्ठ अध्याय बोल आनंदे एक बार हरि हरि बोल।